Okay, guys, so welcome everyone. Let's learn about subdivided bar graph or diagram. Last year in Standard 7, you have studied simple bar graph and joint bar graph. Now we will study some more about bar graph, that is subdivided bar graph or diagram. One example is given to you guys. The example power, then we'll move toward the practice set. As in a joint bar graph, we can compare the information in the data by subdivided bar diagrams also. Here, sorry, information of two or more constituents is shown by parts of a single bar. एकच असतो त्याच्यामध्ये दोन पार्ट डिवाइड केले असतात. Example is let's see the example. There are three towns: इथालपूर, धानोडी आणि कर्माबाद. There are male laborers. किती मेल लेबरर्स आहेत? 180 मेल लेबरर्स इन इथामपूर and female laborers at 120. So total किती झाले? 300 male laborers. धनोडीमध्ये 80 male laborers, 40 female laborers. Therefore total is 120. किती झाले? 120. कर्माबादमध्ये 600 male laborers, 700 female laborers. So total laborers are 160. Total number of laborers is 160. Getting? Now, to draw a diagram, first prepare a table prepare करायचा and then बघा तुम्हाला असा draw करायचा आहे graph. So you already know that what are the steps to draw a graph. पहिलं बघा, draw a x and y axis on the graph paper. ती सगळी first step आहे. Second, write the names of the town on the x axis keeping equal distances between consecutive bars. Second, show the number of laborers on y axis. Scale घ्यायची आहे तुम्हाला. 1 centimeter is equal to 40 laborers. Why 40 laborers? Because the numbers are generally multiples of 4. Then total number of laborers in the town of Vitapur is 300. Show it by single bar. किती आहे? सिंगल बार ने तुम्हाला दाखवायचं आहे 300. बघायचं. See like this. आता बघा, पहिलं ETH लिहिलं, शॉर्ट फॉर्म मध्ये ETH, दॅट इज इथापूर. नंबर टोटल किती आहे? 300, दॅट इज 280 आणि याच्यामध्ये मिड पॉइंट आहे तुमचा, आहे ना, मिड पॉइंट, दॅट इज 300. नाव टोटल 300 आहे. आउट ऑफ दॅट मेल इज वॉट? मेलचा किती आहे? मेल आर 180 किती आहेत? मेल आहे. सो इट इज शोन बाय ब्ल्यू कलर. बघा इथे रेश मारले 180 ला अँड द लोअर पार्ट इज कलर्ड विथ द ब्ल्यू. काय केला तुमचा? ब्ल्यू कलर केलेला आहे लोअर पार्टला. अँड द अपर पार्ट इंडिकेट्स फिमेल laborers. किती काय? upper part indicates female laborers. Getting? Then next बघा, next guys, धनोवा काय होतं तुमचं ते. Here only 120 laborers are there. बघा 120 laborers are there and out of that 80 male laborers and 40 female laborers. So तुम्हाला असा दोन एकाच बार ग्राफ मध्ये you can show two different units. Getting guys? समजतंय? कर्माबाद मध्ये सुद्धा तेवढंच आहे. तेवढं म्हणजे 160 आहे टोटल. 160. So it indicates 100 male and 60 female laborers. So हा ग्राफ बघून तुम्ही काढू शकता. You can try this graph. सोपा आहे. You can try. पुढची पण ग्राफ तुम्हाला सांगायला मी कसं करायचे. So 11.2 will solve guys. 11.2. Okay, so practice at 11.2 solve करूया. 11.2. Sure. So question number 1. Observe the following graph and answer the questions. We need to observe this graph and we have to answer the questions given on the right hand side. So first we'll see the graph. Woman. नाव दिले आहेत सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली. अँड देर आर सेव्हिंग्स. त्या सगळ्यांचा सेव्हिंग दिलेला आहे रुपीज मध्ये. किती दिलं? सेव्हिंग दिलं रुपीज मध्ये. नाव सविताचं सेव्हिंग इन एप्रिल आणि मार्च या 2 महिन्यामध्ये, इन दिस 2 months, हाऊ मच अमाऊंट दे हॅव सेव्ड इज गिवन टू यू. ओके, द अमाऊंट इज गिवन टू यू. नाव इफ यू सी scale on y axis scale किती आहे? तर 1 centimeter is equal to 200 rupees. 1 centimeter is equal to 200 rupees is the scale. Now this basic information is given to you. Savita, how much amount Savita share? आता काय करूया बघा. सविता एप्रिल आणि मार्च. So in April blue color दिलेला आहे आणि मार्चचा व्हाईट कलर दिलेला आहे. So in April she saved
600 rupees. बघा दिस तुम्हाला 600 rupees. And in March मध्ये किती गेले? 600 1000 minus 600 that is 400. लक्षात घ्या एवढं 600 आहे and after that this amount is 400. Similarly सरोजचं किती आहे? Also 400 इथे सेव्ह केलं तिने एप्रिल मध्ये and in March she saved how much? 400. Same because total 800 आहे ना. Now वर्षाने किती गेले? She also saved 400 rupees in April and 200 rupees in March. Then there is a Megha. She saved 200 rupees in April and also 200 rupees in March. Then there is a Vaishali. She saved 600 rupees in what? In April and 200 rupees in March. Now this is the basic information given to us. Now we have to find out the answer. So first question I तुम्हाला state the type of graph. So what is the type of graph? Already it is subdivided type of subdivided bar graph. How much is the saving of Vaishali in the month of April? April मध्ये वैशालीची सेविंग किती आहे? So how much guys? आपण आताच काढलं. It is rupees 600. किती आहे? It is rupees 600. How much is the total saving of Saroj in the month of March and April? सरोजची मार्च आणि एप्रिल मध्ये टोटल सेव्हिंग विचारली आहे. सरोजची टोटल सेव्हिंग किती आहे? रुपीज 800 ऑलरेडी गिवन टू अस. रुपीज 800 इज द टोटल सेव्हिंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च अँड एप्रिल. हाऊ मच मोर इज द टोटल सेव्हिंग ऑफ सविता दॅन टोटल सेव्हिंग ऑफ मेगा? मेगाची टोटल सेव्हिंग किती आहे? इट इज एक सेकंड. इट इज 500 नाही 4 एक सेकंड एक मिनिट. हिअर इट इज 300 येणार इथे. हे 300 आहे ना बिकॉज द टोटल अमाऊंट जास्त आहे 400 ना. सो इट इज 500. सो मेगाचे किती आहेत? मेगाचे 500 आहेत आणि सविताची सेव्हिंग आहे 1000. So 1000 minus 500. The answer is 500. 1000 minus 500. So answer is 500. Getting 1000 minus 500. Answer is 500 is the saving is the total saving of सविताच्या आणि मेगाच्या शेअरिंग मध्ये डिफरन्स आहे. whose saving in the month of April is the least? कमीत कमी सेव्हिंग कोणी केली आहे एप्रिल मध्ये? तर मेघा कोणी केली आहे? तर मेघा. So question number 1 over. Question number 2 कडे जाऊया. Now from here your graph starts. Question number 2. The number of boys and girls in standard 5 and 5 to standard 8 in a ZP school, ZP म्हणजे जिल्हा परिषद school, is given in the table. You have to draw a subdivided bar graph to show the data. You are given a scale that is on y axis. You have to take 1 centimeter is equal to 10 students. खूप easy बघा. मी प्रयत्न करून तुम्हाला दाखवतो कसा ग्राफ येईल, बट तुम्ही जरा व्यवस्थित काढा. माझ्या काही एवढं व्यवस्थित येणार नाही ग्राफ. So here suppose we take this as y axis and this as x axis. बरोबर. Here so first तुम्हाला घ्यायचं आहे स्टँडर्ड 5, 5th स्टँडर्ड, 6th स्टँडर्ड, 7th स्टँडर्ड and 8th स्टँडर्ड. नंबर ऑफ स्टुडंट तुम्हाला घ्यायचे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. त्यांनी दिले तुम्हाला 70 घ्यायला. नाव आता तुम्हाला ऑलरेडी याची आधी हे करायचं ऍडिशन करायचं. 34 प्लस 17 किती झाले सांगा? 34 प्लस 17 27 34 51 51. बरोबर की नाही? 7 4 11. यस. हियर ऑल्सो ऍडिशन करो. 7 4 10. हियर इट इज 40. हियर 21 प्लस 14 किती झाले सांगा? 35. and here also it is 45. किती झाले? 45. आता 5th जो ग्राफ बनवायचा आहे. सो इन दिस केस तुम्हाला मागाशी दाखवल्याप्रमाणे करा. किती आहे? 51 आहे ना. सो हियर इट इज 10, 20, 30, 40, 50. तर इथे तुमचं 50 आहे ना. सपोज हा एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. सो हियर इट इज 50. तर इथून बरोबर 50च्या पुढे एक ओळ घ्यायची आहे 51. लाईक दिस तुम्हाला हा ग्राफ काढायचा आहे. इथपर्यंत हे काढायचं, डायरेक्टली काढायचं आहे अँड देन त्याला डिवाइड करायचं. सपोज बॉईज आपण घेऊया ऍट द बेस ऑफ द ग्राफ, ऍट द बेस ऑफ द कॉलम. सो बॉईज किती आहेत? 34 बॉईज. सो 10, 20, 30 आणि 34 इथे बघा. सो हे बॉईज आहे तुमचे. सो तुम्ही कलर करा किंवा यू कॅन शो लाईक दिस. सो दीज आर दी बॉईज. हे तुम्हाला स्केल पण लिहायचे. हिअर यू हॅव टू ड्रॉ द स्केल. ऑलरेडी दिली तुम्हाला स्केल
and then असं बॉक्स बनवा. Here you can show boys like this आणि गर्ल्स साठी मग ब्लँक ठेवून द्या. दॅट विल बी बेटर. सो दॅट विल बी फॉर गर्ल्स. तर बॉईज आणि गर्ल्स गेटिंग 6 ला पण करायचं. टोटल किती 40. सो 40 तुमच्या इथपर्यंत येणार. माझा अंदाज येणार, माझा नीट येणार, तुमचा नीट आला पाहिजे. आउट ऑफ 40 26 आर बॉईज. 26 आर बॉईज. सो 1 2 हिअर इट विल बी बॉईज आणि मग द रिमेनिंग आर गर्ल्स. 7th ला पण 35 आहे. थोडंसं खाली येणार इथे. Out of 35, 21 girls, sorry, boys आहेत and 14 are the girls. Then 45, 8 ला किती 45. व्यवस्थित मोजून करा, व्यवस्थित तुम्हाला सगळं आलं पाहिजे व्यवस्थित. 25 are the boys, that means 25 तुमचं इथे येतं. हां, and remaining 15 are girls, sorry 20 are girls. Like this. असं तुमचं आलं पाहिजे. Here तुम्हाला इथे लिहायचं आहे नंबर ऑफ स्टुडंट्स. हिअर लिहायचं तुम्हाला नंबर ऑफ स्टुडंट्स. इथे तुम्हाला नंबर ऑफ स्टुडंट्स थोडं आडवं लिहायचं, लक्षात घ्या. नंबर ऑफ स्टुडंट्स अँड हिअर स्टँडर्ड लिहायचं. काय तुम्हाला इथे लिहायचं स्टँडर्ड. STANDARD पूर्ण लिहायचं स्टँडर्ड. Okay, so next question was question number 3. In the following table, number of trees planted in the year 2016 to 2016-17 in the 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. Subdivided bar graph. So कर्जत मध्ये किती आहे 2016 150 trees and 2017 मध्ये 200 trees. So total करा, it will be what 0 5 3 किती आले 053 300 झाले. वडगाव मध्ये किती आहे 250 in 2016 and 2017 मध्ये 300. So total करो. Here also you get 550. किती आले 550. Then शिवापूर मध्ये 2016 मध्ये 200 झाडं लावली and in 2017 250 trees were planted. So total you get 450. किती झाले 450. Then खंडाळा मध्ये किती बघा. खंडाळा मध्ये 100 plus 150 किती झाले 250. Now you have to show this in subdivided bar graph मध्ये दाखवायचं तुम्हाला आहे. Getting guys? चला. Now let's see. मगासारखं तुम्हाला करायचं आहे. माझ्याकडे जागेचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे म्हणून मग थोडंसं अडचण आहे. बट स्टील नो प्रॉब्लेम गाईज. प्रयत्न करतो मी तुम्हाला जसं दाखवलं बघा इथे. लाईक दिस y axis and here x axis. तुम्हाला बघा इथे स्केल इज नॉट गिवन टू यू. सो यू हॅव टू टेक स्केल अकॉर्डिंग टू द युनिट. आता 550 पर्यंत आहे. सो तुम्ही कसं करा माहिती का 1 unit is equal to 50 घेतलं तरी चालेल. 1 unit is equal 1 centimeter is equal to 50 units. 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 like that. असं करा. Here it will be कर्जत, K for कर्जत, W for वडगाव, S for शिवापूर and K for खंडाळा. कर्जत मध्ये किती आहे टोटल 350. सो किती 350 पर्यंत या. And out of that 150 plus 200 separate करा. And like this असं तुम्ही दाखवू शकता याच्यामध्ये. सेम वे याच्यामध्ये हे फक्त मोठा आहे W, त्याच्यामध्ये सुद्धा 250 and 300. सो 250 सपोज तुमच्या इथे आले. सपोज माझ्याकडे नाही परफेक्ट नाही लाईक दिस. सो यू कॅन शो द ग्राफ लाईक दिस. देन यू हॅव 450. समजा असे तुमचे 450 लाईक दॅट. गेटिंग. So scale किती तुम्हाला घ्यायची आहे. स्केल यू हॅव टू टेक 1 centimeter is equal to 50 trees. 50 trees. समजतंय. नेक्स्ट क्वेश्चन पण बघा तुम्हाला इथे काय आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हे तुम्हाला स्केल दिलेली आहे पैठण. आता इथे तुम्हाला 3 येणार गोष्टी लक्षात घ्या. म्हणजे तुमचा जो ग्राफ आहे ना त्याच्यामध्ये 3 पार्ट त्याचे होणार आहेत. 3 पार्ट. काय क्वेश्चन आले बघा. In the following data, transport means used by students of 8th standard. तुम्ही सगळे 8वीच्या तुमच्या काही विद्यार्थ्यांनीचा डेटा त्या ठिकाणी गोळा केलेला आहे. इन पैठण हे शहर आहे. येवला इज ऑल्सो अ सिटी अँड शहापूर इज ऑल्सो अ सिटी. पैठण अँड येवला. पैठण इज इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, येवला इज इन नाशिक डिस्ट्रिक्ट अँड शहापूर इज इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट. राईट. नाव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तर पैठणमध्ये 3250 मुलं सायकल वापरतात. बस आणि ऑटोने 750 मुलं येतात शाळेमध्ये. अँड ऑन फूट पायी येतात 1000 मुलं. येवल्यामध्ये देर आर 1500 स्टुडंट्स दे यूज सायकल. इन 500 स्टुडंट्स यूज बस ऑर ऑटो अँड 1000 स्टुडंट्स यूज दे कम ऑन फूट म्हणजे पायी येतात.
शहापूरमध्ये 1250 students use cycle, 500 students use bus or auto जे असेल ते, and 500 students come on foot. आता हा जो ग्राफ काढायचा आहे तुम्हाला इथे दिले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टुडंट्स. किती घ्यायचे? 500 स्टुडंट्स. नाउ सिमिलरली तुम्हाला इथे पण तुम्हाला ऍडिशन करायचं आहे, अँड देन यू हॅव टू ड्रॉ ग्राफ. चलो इसका ऍडिशन करू. किती बघा, आता ऍडिशन करून तुम्हाला सेपरेट पण तुम्हाला करता आलं पाहिजे, लक्षात घ्या. So here it will be 0, 5 plus 5, 0, that is 10. Here 2 plus 1, 3, 3 plus 7, 10. And 5, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5. Total किती झाले? 5000. Here also किती झाले? 1500 आणि 500, 2000, 2000 आणि 3000, 3000. Here 1000 आणि म्हणजे 2250 आले. किती झाले? 2250. आता इथे तुम्हाला फक्त सेपरेट कसं करायचं बघा, तुम्हाला एकच सांगतो मी करून, बाकी तुम्ही करू शकता. हाऊ कॅन यू सेपरेट दिस? एक्स काढा, वाय काढा, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाय एक्सिस. This is your x and this is your y axis. On the x axis you can show the city, like first Python, second you can show Evla, and third one is Shahpur. So here किती दिले? 500 students. So 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000. So इथे झाले तुमचे 5000. किती झाले? 5000. Getting? Now इथून सुरुवात करायचं पैठणचं 5000 पर्यंत तुम्हाला यायचे कंटिन्युअसली. आले तुम्ही, हा टोटल झाला. नाउ यू हॅव टू डिवाइड दिस. आता डिवाइड कसं करणार? अपर पार्ट सायकल ठेवा किंवा लोअर पार्ट सायकल ठेवा. कसंही करा, अपर पार्ट किंवा लोअर पार्ट. सो सायकल 3250. मग इथून सुरुवात करा 3250. सो किती आले? 500, 1000, इथे आले 2000, हे 2000 तुमचं इथे. हिअर इट इज 1000 अँड 3000. सो 3250. मग इथून तुम्हाला बघा हे झाले सायकल. ओके, त्यानंतर 750 काउंट करा. दॅट विल बी युअर बस अँड ऑटो. उरलेले 1000 काय असणार तुमचे? 1000 विल बी द स्टुडंट्स कमिंग बाय ऑन फूट. फक्त त्याच्यामध्ये डिफरन्स कसं करा तुम्हाला, जर तुम्ही याला तुम्ही असं क्रॉस केलं किंवा कलर वगैरे वापरला असेल इथे, सॉरी, तर याला तुम्ही थोडासा क्रॉस करा. जो मिडल पार्ट आहे तो ब्लँक ठेवा. मग जेव्हा तुम्ही इंडेक्स दाखवणार इथे, येस, सो हिअर यू कॅन शो लाईक दिस. ब्लँक काय आहे? सो बस अँड ऑटो, बस अँड ऑटो. देन जो बॉक्स केलेला आहे आपण आता केलं ना, बॉक्सेस, स्क्वेअर बॉक्सेस. सो दीज आर द स्टुडंट्स कमिंग ऑन फूट, रायनर ऑन फूट. आणि मग सगळ्यात बेसला आपण काय दाखवलं होतं? येस, सो दीज आर द स्टुडंट्स कमिंग बाय बायसिकल. असा पैठणचा होईल. सिमिलरली तो येवल्याचा पण तुमचा तसा होईल. अँड आफ्टर दॅट शहापूरचा सुद्धा. तुम्ही प्रयत्न करा करण्याचा. माझ्याकडे आय डू नॉट हॅव एनी ऑप्शन्स गाईज राईट नाउ, बट आय कॅन शो यू दिस ग्राफ ऑन द एक्सेल मध्ये. तुम्हाला दाखवतो मी. से दिस इज द कम्प्युटराइज ग्राफ. सो माझा तुमचा ग्राफ असा येणार नाही, थोडासा व्यवस्थित, बट यू कॅन यूज computer skills also to do that. लेकिन अजून वापरायचं नाही तुम्हाला, but you can at least have some knowledge about that.